नानक दे कर हथ धन्नो वाहिगुरु साहिब जीओ। बार पाए अड़ा बालड़िए आसा मनसा पूरी राम। प्रभ दूर ना हो कट कट सोई। तिसकी नार सुवाई। आपे रसिया आपे रावे ज्यों तिस दी वड्याई। अमर अडोल अमोल अपारा गुरपुरै सच पाइयै। नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिव लाइयै। फिर उचड़ियै माड़ड़ियै तेह लोआ सिरताजा राम। हौं बिसम भई देख गुणा अनहद शब्द अगज राम। शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो। नाम बिना खोटे नहीं ठाहर नाम रतन परवाणो। पत मत पूरी पूरा परवाना ना आवे ना जासी। नानक गुरमुख आप पछाणै प्रभ जैसे अविनासी। नानक गुरमुख आप पछाणै प्रभ जैसे अविनासी। जबर छतरो तख दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे गुरु प्यारिओ गुरु सवारिओ। आप सारे ही अति सत्कारयोग भागां वाले हो जो गुरु साहब जी की कृपा सदका मालक दी बख्शिश हुई है। गुरु शब्द विचार सतसंगत करन दी जो आपां कल शब्द पढ़िया सी। आवो सज्जणा हाँ देखा दर्शन तेरा राम। हे मेरे मालक मेरे प्रभु परमात्मा जियो आओ मेरे अंदर तांग है दर्शन करन दी कृपा करो। उसे ही शब्द का अगला हिस्सा आपां हुण पढ़िया है। इसनूं काव्य रूप दे विच सुनिया अते गाया है। इसे शब्द की विचार शुरू करिए। विचार शुरू करन तो पहला आपस विच गुरफतेह की सांझ पाउणी। प्रेम भावना सत्कार सहित सब ने बोलना जी। आखियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
सतगुरु पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज किरपा करते ने। अज दे पावन शब्द दी अगली विचार विच बर पाए अड़ा बालड़िए आसा मनसा पूरी राम फिर रावी अड़ा शब्द रली रब रहे या नह दूरी राम। हुण इस पावन शब्द दी इस पावन तुक दे अर्थ की बन गई। साहब सच्चे पातशाह ने कृपा कीती है, धन गुरु नानक देव महाराज जी ने सानू समझाया। कहंदे जिस जीव इस्त्री ने खसम प्रभु मालक जी नूं लभ लिया, बर तो भाव खसम मालक परमात्मा अपना वर लभ लिया, उसदी हरेक अंदर दी आसा मनसा अंदर दियां भावनावां पूरियां हो जांदियां ने। उन्होंने कोई किसी किस्म की भी अपने मालक नालों दूर होके झाक नहीं देंदी। टुंडेंदी है सुहाग तौ तन काई कोर जिन्ना नाओ सुहागनी तिन्ना झाक ना होर। गुरुदेव पातशाह ने बड़ा प्यारा जिक्र किया। कहंदे जिन्ना नाओ सुहागनी, जिन्ना जीव इस्त्रियां दा नाम सुहागण करके जानिया जाता है, उन्हां नूं फिर किसी किस्म दी होर अंदरों इच्छा नहीं रहिंदी। वो अपने जीवन दे विच अपने मालक जी नूं लभ के अपने खसम प्रभु परमात्मा नूं पा के अडोल चित हो जाते हैं। उन्हां दी जिंदगी चों भटकना अडोलता खत्म हो जाती है। इसे करके पातशाह जी ने जिक्र किया। कहते ओ जीव इस्त्री फिर अपने मालक नूं अपने खसम, कल दी विचार सी आवो सज्जना उड़ीक है जिस दे विच हां देखां दर्शन तेरा राम। उसे ही शब्द दी अजली विचार विच अगले बंद विच जिक्र किया अपने मालक प्रभु वाहिगुरु जी नूं लभण दा। मैं लभ रही हाँ, मैं भाल रही हाँ, मैं खोज रही हाँ किसनों अपने मालक को। चलो आप आखरी अर्थ पढ़े ने भी मैं मान लो लभ लिया, पा लिया, खोज लिया, मैनू वर मिल गया, मैनू मालक परमात्मा जी खसम प्रभु जी मैनू मिल पिया। हुण इत्थे एक सवाल खड़ा हुंदा भी देखो साडी जिंदगी च साडे नाल काफ़ी रिश्ते जुड़े हुए ने। माँ प्यो भैन भाई मामे मामियां चाचे चाचियां ताए ताइयां बड़े रिश्ते ने जिहड़े साडे नाल जुड़े हुए ने। पर वो सारे रिश्ते सानू सौखे मिल गए, मेहनत नहीं करनी पई उन्हां रिश्तियां ते। सानू मां लभण जाना नहीं पिया। जे कोई मां लभण गया तो दस्सिओ जरूर। ना बाप लभण की लोड़ पई आ, वो रब जी के हुक्म विच परमात्मा के हुक्म विच आपे मिल पे। ना सानू चाचा भालण की लोड़ आ, ना मामा मासियां, सब रिश्ते सानू सुखाले ढंग नाल मिल गए। सानू किते लभण की लोड़ नहीं पई। पर एक रिश्ता साडी जिंदगी च वो आ जिहड़ा रिश्ता साडे सारे रिश्तियां दे विचों अहम रिश्ता हुंदा, मेन रिश्ता कह लो। वो रिश्ता लभण ते सानू मेहनत भी करनी पैंदी है ते लभना भी पूरा परख के पैंदा। नंबर 2 परख, नंबर 1 मेहनत। मेहनत भी बहुत कीती ते परख भी बहुत कीती।
हुण मेहनत की आ, परख की आ, ये भी वेख लईए आपां। वो रिश्ता किहड़ा गा जिते इन्नी मेहनत करनी पैंदी आ, वो रिश्ता है सानू साडी बच्ची लई, जिसनों आपां अपनी बोली दे मुताबक, अपनी रीत रिवाज दे मुताबक प्राहुणा कह दिंदे आ, जवाई भी कह दिंदे आ। हुण जिहड़ा आपां अपनी बच्ची लई रिश्ता लभना है, वर लभना है, उहदे ते मेहनत आ जिहड़ी काफ़ी करनी पैंदी आ। एक थां तो दूजी, दूजी तो तीजी, चौथी, पंजवीं, बहुत लंबा टाइम आ जिहड़ा साडी मेहनत दे विच गुजर जांदा। फिर परख वर मिल गया, उहदे ते ध्यान लाउणा पैंदा भी किहो जिहा परिवार हैगा, इहनूं परख कहंदे ने भी की साडी बच्ची दे लायक है जां नहीं है। हुण इहदा पूरे दा पूरा अर्थ की बन गया, भाव सानू एक वो रिश्ता गा जिहड़ा रिश्ता बड़ा मेहनत करके ते बड़ी परख करके लभना पैंदा। वो रिश्ता की है, वो है साडी बच्ची लई वर लभना, जिन्हों आपां अपने परिवार दे विच अपनी रीत मुताबक प्राहुणा भी कह दिंदे आ जां जवाई भी कह दिंदे आ। हुण जिहड़ा जवाई आ, प्राहुणा साडी बच्ची लई वर है, तां ओह किहो जिहा होना चाहिदा। चलो मान लो मेहनत भी होगी, परख भी होगी, सानू हुण लभण दे विच मुश्किल भी कोई नहीं, असीं अपने आसे पासे बड़े बंदे ने छड्ड दित्ते, भाई अजिहा वर मतलब कि साडी बच्ची लई लभ लै, पर होना किहो जिहा चाहीदा, ये अज आपां पूरे शब्द विचों गुरु नूं पुछण दा यतन करांगे। वर पाए आड़ा, इत्थे गल कीती है पहले पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज ने, कहंदे वर पाए अड़ा, फिर अगे बालड़िए, ओ बाल जीव इस्त्री ने। गल इत्थे भावें साडी आत्मा दी जिंद दी है, साडी जीव इस्त्री दी है, पर इस गल नूं समझना आपां नूं बाहरी तौर ते एक रिश्ते नाल मिल के पवेगा। हुण जिहड़ा वर है वो इन्ना चंगा लभना पवेगा भी अपनी दुनिया दी एक कहावत है, जिहदी धी सुखी उहदी कुल सुखी, ते जिहदी धी नहीं सुखी ना उहदा जीवन सारा ही बर्बाद हो जांदा। फिकरां दे विच, झोरियां दे विच, चिंतावां दे विच गुजरदी आ उस दी जिंदगी। ये एक दुनियावी रिश्ते दी कहावत है। हुण चेता रखियो, लभना असीं भी वर है, साडे जीव आत्मा दे लई ते ओह वर लभण वाले कौन ने? जिवें आपां दुनियावी तल ते अपने रिश्तेदारां नूं कहता भी साडी बच्ची लई, भैण लई इहो जिहा रिश्ता लभो, ते इत्थे साडे अंदरों आवाज़ आई, सानू गुरु ने दस्सिया, सानू वाहिगुरू जी ने दस्सिया, कहंदे तू अपनी जीव आत्मा लई वर लभ भाई, तू वर तो रहत फिरदा, अजे तक तू सुहागणा वाला जीवन नहीं बना सकिया। चलो मान लो असीं भी वर लभण तुर पे, साडियां अखां तुर पईयां, नासकां परख दा प्रतीक तुर पिया, कंन ये भी तुर पे नाल सुनन वास्ते, जीभ भी तुर पई नाल, साडी चमड़ी ये भी तुर पई, कर्म इंद्रे ज्ञान इंद्रे इकट्ठे तुर पे वर लभण दे लई। लभ्या की वो आपां नूं पता। वैसे गल आपां नूं पता ना भी कित्थे पहुँच गई, जिथे गुरु साहब जी सानू बड़े सोहणे ढंग दे नाल गल समझाउंदे ना। लभ्या कि कबर, कबर नूं मालक बना लिया। लभ्या कि असीं कोई रुख, रुख नूं अपना मालक बना लिया। लभ्या कि कोई पशु, पशु नूं अपना वर ले लिया। लभ्या कि असीं पखंडी लभ ले, शरीर लभ ले, ते ओ शरीर किहड़े ने वो आपां नूं पता। वो अज साडे पूरे समाज दे विच बहुत वड्डे पद्धर ते अपना जाल आ जिहड़ा वो वसाई बैठे नेगे। ओ शरीर असीं लभ ले भाई। ते गुरु साहब कहंदे कमलिया, जे तैनूं अपना वर लभण दी जांच नहीं ना आईगी ते कमलियां दे पासे लग के तूं कमले वर लभ ले, भाव नकम्मे वर लभ ले। ते इन्नी गल जरूर चेता रखी भी अज तो बाद तेरी जिंदगी च खुआरी शुरू आ, बर्बादी वो शुरू आ। हुण देखो धी नूं विआह के बंदे ने की सोचा जी मैं सौखा हो गया, पर नहीं, तकलीफां वध गईयां।
क्यों वध गईयां? क्योंकि चोण नहीं चजदी कीती। ते अज शायद ये वो रिश्तेदारी है जिस रिश्तेदारी नूं मन के चलो सब जानते ने ते एंड तक बुढ़े होण तक उहनूं सहुरे घर दे विच प्राहुणा जवाई नूं सत्कार मिलदा बुढ़े होण तक। ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜਵਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਖੋਜ, ਪਰਖ, ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰ ਪਾਏ ਅੜਾ ਵਾਲੜੀਏ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਰਾਮ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ उस अकाल पुरख वाहिगुरू रूपी परमात्मा रूपी वर लभ लिया ना, तां तू सत्कारयोग है ते नहीं भटकदा रवेंगा। जिवें प्राहुणा लभण तो बाद, जवाई लभण तो बाद, वर लभण तो बाद विआह हो गया, उस तो बाद जिंदगी च खुआरियां शुरू हो गईयां। कई बार यह केस मिलदे भी जिद्दे दी साडी धी विआही आ जां धी कहंदी आ खुद जिद्दे दी मैं विआही आ ना, इहदे लड़ लगी आ, उद्दे दी मैं दुखी आ। ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਖੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਖੁਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ, ਨਾ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਲੀਡਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ भी होनी जरूरी है। जे इज्जत नहीं ना है तो पैसे नाल सर्टिफिकेट प्राप्त कीते वो कोई रोल नहीं रखते अपनी जिंदगी च, बहुता उन्हां दा कोई अहम रोल नहीं हुंदा गा। इज्जत जरूरी आ। हुण पातशाह जी इत्थे कहंदे ने, कहंदे जे तू अपनी जिंदगी च भावें अमीर सी ते भावें गरीब सी, वो एक अलग विशा, पर जे तू उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी नूं अपना पति मान लिया ना, ते पति मान के ओदी पत्नी बन के तू सही जिंदगी दे विच तुरना शुरू कर दिता, तां तेरी जिंदगी भाई अहम रोल निभाउण लग गई। एक फिर उदाहरण ले लवो, एक उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने एक नाता जोड़िया, हर एक जीव का नर मादा किस्म बनाई है, भावें फसल आ, रुख, पशु, पंछी, निक्के मोटे जो भी जीव हैं, हर एक दे विच नर मादा एक पक्ष बनाया पातशाह ने। हुण मान लो एक रुख हैगा, जो दा कुछ एक थोड़ा जा 5-7 फुट का 10 फुट का हिस्सा हुंदा, वो बिल्कुल साफ हुंदा गा। ते जदों आपां उपर निगाह मारदे आ ना, उत्ते बहुत वड्डे पद्धर ते उहदा परिवार फैलिया होया, टहने, टाहणियां, पत्ते, फल, फुल। अच्छा, जिड्डा उहदा परिवार फैलिया होवेगा, गल नूं ध्यान नाल सुणिओ। उदाहरण एक रुख दी आ, जिड्डा हुण उस रुख दा, उस दरख्त दा टहने, टाहणियां, फल, फुल, पत्तियां करके उहदा परिवार दा फैलाव होवेगा ना, ते अगे सवाल की होऊगा भी उत्थों सानू की मिलूगा? उत्थे सानू घनी बहुत संघनी छां मिलूगी। ते जिथे सानू बहुत संघनी छां मिल गई, उत्थे सानू आनंद भी मिलूगा, उत्थे सानू सुकून भी मिलूगा, उत्थे सानू शांति भी मिलूगी। जेड़ा भी राही आवेगा ना, वो रुख दे छावें बैठ के, वो दरख्त दे छावें बैठ के कुछ घड़ियां, कुछ पल आराम करेगा, उन्होंने ठंडी छां मिली, आराम, सुकून प्राप्त होया, ते अगों रुख वाल कहंदा तक के वाह जी वाह। इसे करके साडे जमाने दे विच रुख लाउण नूं भी एक पुन्न दा कर्म मन्निया गा। चंगा कर्म कह लो भी चंगा कर्म मन्निया भी वध तो वध रुख लगाओ, भाव दूजा पक्ष वो ऑक्सीजन वगैरह दिंदे ने आपां नूं, वो एक अलग विषय। चलो हुण जिड्डा उहदा परिवार सी, ओनी उहदी संघनी छां, संघनी छां ने
ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ 5 7 10 20 ਫੁੱਟ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੂਸਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਫਲਾਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਹ ਨਾਲ, ਗਪੌੜ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਅਣਹੋਏ ਪਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਭਾਵ ਕੋਈ ਜੜ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਲੋਕ ਭਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਸਭ ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਰੁਲ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਰਾਮ ਗਇਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਪਤਾ ਕੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਵੀ ਜੋ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸੋ ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੋਹਤਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੋ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਖਾਸ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਗਇਓ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਿੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਰਾਮ ਗਇਓ, ਰਾਵਣ ਗਇਓ। ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ ਤੇ ਰਾਵਣ ਘਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਵ ਦੀਵਾ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਨਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਧ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਠ ਪੂਜਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਠ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਖਾਣਾ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਮਾਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੱਠਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਖਾਣਾਗਾ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੀਣਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਹੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕੱਪੜਾ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣਨਾਗਾ, ਸਭ ਦੱਸਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਆਹਾਂ ਵੀ ਉੱਡ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾੜਾ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੜ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿੱਦੇ ਕੋਈ ਵਾਹ ਆ ਗਈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਡਿੱਗ ਪੂ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਪੱਟਿਆ ਜਾਊ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਰੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ? ਜਿਹਦੀ ਜੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਨਿਆਦ ਆ, ਇਹਦੀ ਭਾਵ 100 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਮਨਿਆਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਉੱਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਟਹਿਣੇ
ਟਾਹਣੀਆਂ ਪੱਤੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਟਹਿਣੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਛਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੇਮ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਵਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਖਸਮ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭਣਾ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭਣਾ, ਉਹ ਲੱਭ ਜਿਸ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਟਹਿਣੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਫਲ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਲੱਸ ਸਿਆਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਨ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਫਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਛਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਰਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਤੀਰਗ ਅਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਰਾਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਵਕ ਵਕੀ ਕੰਮ ਨ ਆਵੇ ਪੱਤ। ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਵਕ ਵਕੀ ਕੰਮ ਨ ਆਵੇ ਪੱਤ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੁੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਉਹ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਮਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ, ਆ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਫਲ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹਉਮੈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰ ਪਾਏ ਅੜਾ ਬਾਲੜੀਏ, ਬਾਲੜੀਏ ਬੱਚੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਟਿਆਰ ਧੀ, ਵਰ ਪਾਏ ਅੜਾ ਬਾਲੜੀਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਚੰਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਰਾਮ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਜੇ ਪਤੀ ਮਾੜਾ ਨਾ, ਪਤੀ ਭਾਵ ਘਰ ਵਾਲਾ ਚੰਦਰਾ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਆ ਤੂੰ, ਕੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਕਤ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਿਆ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤੂੰ। ਇਹ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਲਈ ਵਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਰਖ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਖੀ ਨਾ ਮਰੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਵਰ ਲੱਭ, ਅਜਿਹਾ ਮਾਲਕ ਲੱਭ, ਅਜਿਹਾ ਖਸਮ ਪਤੀ ਲੱਭ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾਤਾ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਕੀ, ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਦੀ ਲੈਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਪਤੀ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲੂਗਾ ਕੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੋ ਸਾਖੀ ਲੈ ਲਓ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਦੇ ਵਕਤ ਸੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਆ ਵੀ ਜਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਖਸਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਖੀ ਦਾ ਲੈ ਲਓ।
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਸੰਖੇਪ ਪੱਖ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸੱਪ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨੇ ਇਹ। ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਾਗਾ, ਭਾਵ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਗੀ ਨਾ ਬਿਪਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਮੰਗਾ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼, ਮੰਗਾ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀ, ਮੰਗਾ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫਲਾਨੀ ਵਸਤੂ, ਮੰਗਾ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਪਈਏ, ਮੰਗਾ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਰ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਾ ਸਿਆਣਾ ਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਪ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੰਗੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਸ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਖ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਖੇਪ ਇੱਕ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਸਮਝਣਾਗਾ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘੂੰਗਣੀਆਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕਣੀ ਪਈ। ਘੂੰਗਣੀਆਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕਣੀ ਪਈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕਦਿਆਂ ਚੱਕਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋੜਮਾ ਇਹਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਕੋੜਮਾ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਹੋਰ ਸਕੇ ਸਕੇਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਚੱਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ, ਦੇਖਤਾ ਚੱਲੀਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਬਿੜਕ ਤਾਂ ਲੈ ਚੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆਗਾ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਸਰ ਕੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੇਠੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਮਿਲਾਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋੜਮਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਸਕੇ ਸਕੇਲੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਆਂਢੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ? ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਆ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਪੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੋਮੋ ਠਗਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਛੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਰਸਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਕਦੇ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਏ ਆ ਨਾ ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਚੋ ਗੱਚ ਨੇ, ਲਿਬੜੇ ਵੇ ਨੇ, ਟੋਕਰੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਵੀ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਹੁਕਮ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਲਾਂਭੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲਾਂਭੇ ਕਿਵੇਂ? ਲੈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਆ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਗਾ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਤਾਂ ਭਾਵ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਚੱਲ ਪਿੰਡ ਚਲ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਹੱਸੇ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਚੱਲ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਗਏ। ਜੇ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕਣੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਲਈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਈ, ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਰੀ ਬਦਲੇ, ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕਣ ਬਦਲੇ ਤੇ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਾਜ ਕੀ ਦਿੰਦਾਗਾ? ਸਮਾਜ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦਾ, ਟੋਕਰੀ ਬਦਲੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਰੁਪਈਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਿੰਦਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ, ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੋਹਣਾ ਪੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ? ਨਹੀਂ, ਸਭ ਚੁੱਪ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਟੋਕਰੀ ਬਦਲੇ ਬੇਟੀ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਦਲੇ ਅਫਸਰ ਭਾਲਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਨੀਵੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੀ ਟੋਕਰੀ ਬਦਲੇ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਟੋਕਰੀ ਬਦਲੇ ਇਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪੱਖ ਬਦਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ? ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਚੋਣ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਸ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਵਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ? ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਤਨੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਰ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਰ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5% ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਲਈ ਵਰ ਦੀ ਖੋਜ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। 5% ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਤੇ ਹੁਣ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਲਈ, ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਲਈ ਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਉਹ 95% ਨੇ, ਤੇ 5% ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ 5% ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਤੇ 95% ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਲਈ ਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਲੰਘੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਲਈ ਵਰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਕੰਮਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸੰਨ ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾਗਾ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੀਂ ਗੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਲਾਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਆ ਗੱਲ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰ। ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੀਂ ਗੁਣ, ਤੇ ਕੰਮੜੇ ਬਸਾਰ ਉਹ ਮਤ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ, ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਮੜੇ ਵਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਤ ਸਰਮਿੰਦਾ ਥੀਵੀ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਰਨੀਮਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਭਾਵ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗਾ। ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹਾਰ ਗਈ, ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉੱਚੀ ਧੌਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਚੀ ਧੌਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਰ ਪਾਏ ਅੜਾ ਵਾਲੜੀਏ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਵਾਈ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਉਹ ਖਸਮ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਰਖਤ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਵ ਲਿਵਾਸ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਟਹਿਣੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਓਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਗੁਰੂ ਸੰਨ ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੜ ਵੀ ਉਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੜ ਕੋਈ ਪੱਟ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੜ ਕੋਈ ਪੱਟ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਉਸ ਜੜ ਨੂੰ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਤੀ, ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਨਾ ਜੜ ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਵ ਤਣੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਹ ਵਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖਸਮ, ਮਾਲਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤਣੇ, ਟਾਹਣੇ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਫਲ ਪੱਤੇ ਸਭ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, 2% ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ 2% ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਵੈਸੇ ਹਾਰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦੇ ਬਗਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਹੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਮ ਦਾ ਭਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਛੂਹ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਵੇੜਾ ਸ਼ਬਦ ਰਲੀ ਰਵ ਰਹਿਆ
ਹੈ ਦੂਰੀ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈ ਘਟ ਘਟ ਸੋਈ, ਤਿਸ ਕੀ ਅੱਗੇ ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰ ਸਵਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਮਾਣ ਆ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਾ ਲਓ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ। ਭਾਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਤੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪੇ ਰਸਿਆ ਆਪੇ ਰਾਵੇ ਜਿਉਂ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰਸਿਆ, ਭਾਵ ਰਸਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਰਾਵੇ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਦਾ ਛਿੱਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਜੋਗ ਸੰਜੋਗੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਲਵਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਕੱਲ ਮੈਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਗਨੀ ਗੰਢ ਪਾਏ ਲੋਹਾਰ। ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾਰ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਤਿੜਕੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਕਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰ। ਚਲੋ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਰਤ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੜੀਏ ਮਾੜੜੀਐ ਤੇਹ ਲੋਆ ਸਰਤਾਜਾ ਰਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਤਾਜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਮ ਬਿਸਮ ਭਈ ਦੇਖ ਗੁਣ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਅਗਾਜੇ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉੱਚਾਪਣ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਖੋਟੇ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਖੋਟੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਠਾਹਰ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਪ੍ਰਵਾਨੋ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਤ ਮਤ ਪੂਰੀ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਾ। ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਮੀਨਸ ਚਿੱਠੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਜੈਸੇ ਅਬਨਾਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪੱਤੇ, ਫਲ, ਫੁੱਲ, ਟਹਿਣੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਬੜੀ ਸੰਘਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਖਸਮ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਰਗਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।